जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी। गिरि गोवर्धन धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय जय गौरनिताय पंचभक्त जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद
Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Hari Gaur Brahmanande Om Jnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshanam Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Namo Vishnupadaya Krishnapristhaya Bhutale Srimate Jayapataka Saminite Namne Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaur Gatha Dhamadaya Nagar Gramo Tarine Namayam Vishnupadaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatpadeshatarine Mancha Kalpataruvascha Kripasindhu Vayevacha Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Janatpate Gopesha Gopika Kanto Radhakanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudiray Mukham Karati Vachalam Pangam Langhayate Girim Yatkripatamaham Vande Sri Guru Dinotarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam Nashtapraya Sabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttam Sloke Bhakti Bhavati Nishtiki Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna সকলকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইস্কন নামকটার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আপনারা সকলেই জানেন আমরা নিত্য ভাগবত সেবার মধ্যে সংকল্পবদ্ধ রয়েছি, তাই প্রত্যহ ভগবানের কিছু লীলা কথা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি। আমরা গত দিনে আলোচনা করেছি মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য মায়ের কাছে পারমিশন নিয়েছেন। মা খুব কান্নাকাটি করেছে, আর
অনেক কিছু বুঝিয়েছে, বলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু তার মাকে তার দিব্য রূপ দর্শন করিয়েছেন, যে রূপে তিনি নিত্য গোলকে বিরাজমান, বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ এবং চতুর্ভুজ রূপ। অর্থাৎ সচী মায়ের সামনে মহাপ্রভু দেখিয়েছেন যে মা, তুমি আমাকে তোমার ছেলে হিসাবে শুধু আটকে রাখতে চাইছো, কিন্তু তোমাকে আমি আজ এমন কিছু দেখালাম বা দেখাচ্ছি যেটা দেখে তুমি মনে করতে পারবে বা বুঝতে পারবে যে আমি কেবলমাত্র তোমার সন্তান নই, এই সমস্ত জগৎকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব আমার উপর। যখন সচিমাকে দেখিয়েছেন, আমরা কালকে এটুকু জেনেছি, সচিমা তখন বাধ্য হয়ে বলেছেন, তুমি আমার কপালে যতদিন ছিলে আমি ততদিন তোমার সেবা করেছি, তোমার শুশ্রূষা করেছি, এখন তুমি সমস্ত জগতের মঙ্গলার্থে সন্ন্যাস গ্রহণ করছো। বলে মা খুব কান্না করেছে। মায়ের কাছে মহাপ্রভু বলেছেন, মা তুমি কান্না করো না, কারণ তোমার কান্না আমার যাত্রাপথকে আরো পিচ্ছিল করে তুলবে। তাই মা, আমি তোমার কাছে বলছি, তুমি যখনই আমার কথা চিন্তা করবে, আজ তুমি আমাকে যেই স্বরূপে দেখছো, আমি সেই স্বরূপে তোমার সামনে উপস্থিত হব। আমি জগতে যেখানেই থাকি, তুমি শুধু আমাকে চিন্তা করবে, তোমার সামনে চলে আসবে। বলে মাকে অনেক বুঝিয়েছে। বাড়িতে রাতে খাওয়া দাওয়া হয়েছে, বুঝেছে। এবারে আজকে আলোচনার বিষয় খুব গভীর, খুব মন দিয়ে শুনবেন। এবারে বোঝাতে যাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে, যে তার নিজের খুব লোক। আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপার কেশান মহাপ্রভুর এই রূপ। কারণ আমরা সচী মায়ের অনেক কথা আলোচনা শুনেছি অনেক জায়গায়, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, সর্বত্র সচী মায়ের অনেক কথা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শুনেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী একটা মুখ খুলেননি। স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা খুব গভীর। এই সম্পর্কের কথা কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রী জানবে, বাইরের 8-10টা লোক জানবে না। সেই একই তত্ত্বে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আর মহাপ্রভু। মহাপ্রভু খাবার দাবার খেয়েছেন, খেয়ে গিয়ে বিছানায় শুয়েছেন, শুয়ে একদম মেরে দিয়েছেন, নাক ডাকিয়ে মহাপ্রভু ঘুমাচ্ছে। আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর যেটা হয়, বাড়ির মেয়েরা যে পুরুষরা খেলে তাদের থালা বাসন ধুয়ে, বাসন কাসন ধুয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে একটু পরে মেয়েরা শুতে যায়, তো এই দিনে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গিয়ে পৌঁছেছেন, মহাপ্রভু শুয়ে রয়েছে। আমরা আলোচনা করি। জয় চৈতন্য মঙ্গল কি, লোচন দাস ঠাকুর কি, শিল প্রভুপাদ কি, পতিত পাবন গুরু মহারাজ কি, গৌর প্রেমানন্দ। তবে দেবী শচী রানী কহে মন কাহিনী, হিয়া দুঃখে বিরস বদন, মুখে নানি রসে বাণী, দু নয়নে ঝুরে পানি, দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া অচেতন। মহাপ্রভু দেখে কি, হঠাৎ করে ফিলিং নিচ্ছে, আরে আমার পা গুলো ভিজে কেন। মহাপ্রভু শুয়ে আছে বিছানা চিত হয়ে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তার পায়ের উপরে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেন অজ্ঞান হয়ে গেছে? পাড়ার লোকের কাছে, দেশের লোকের কাছে শুনেছে আমার স্বামী এবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। মেয়েদের কাছে স্বামী হচ্ছে সব, বিশেষ করে যারা সতী নারী, তাদের কাছে স্বামী ছাড়া আর জগতে দ্বিতীয় কেউ নেই, না বাবা মা, না শ্বশুর শাশুড়ি, না বিয়াই বিহান। তাদের কাছে একমাত্র মানে নালি হচ্ছে স্বামী সব। স্বামী মারুক, ধরুক, গালাগাল দিক, মদ ঘেসে ঘুরালুক, যা খুশি করুক, তারা জানে স্বামী মানে ও আমার জীবনের সবকিছু। এটা হচ্ছে সতী নারীর লক্ষণ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজে ছিলেন খুব সতী নারী, তিনি ছিলেন লক্ষ্মী দেবীর অবতার। তো তিনি মহাপ্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন অজ্ঞান হয়ে গেছে, দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, আর কাঁদার ফলে চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে, মহাপ্রভুর 2 পা ভিজে গেছে। হঠাৎ মহাপ্রভুর ঘুম ভেঙেছে, ঘুম ভেঙে উঠে দেখছে, আরে বিষ্ণুপ্রিয়া আমার পায়ের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, কি ব্যাপার। সুধাইতে নাড়ে কথা, অন্তরে মরমে ব্যথা, লোকমুখে শুনি ঘানা ঘুনা,
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল অকাল বাজ, চেতন হারিল সেই দিনা। কেন হয়েছে? গ্রন্থকার বলছে যে শুধাইতে নাড়ে কথা, সে সাহস করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। কারণ যদি সেই চরম সত্য কথাটা স্বামী বলে ফেলে যে হ্যাঁ আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চলেছি, তাহলে আমি তো একদিন আগেই দুঃখের খবরটা পাবো। লোকে যা বলছে বলুক, আমি কান দেবো না, আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে যাবে না, নিশ্চয়ই যাবে না। সে আমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে, সে আমাকে ছেড়ে কখনো যাবে না, এই বিশ্বাস নিয়ে আছে। কিন্তু মনে সবসময় কুটাচ্ছে, তাই তার মাথায় অকালে বাজ পড়ল স্বামী চলে যাওয়ার জন্য। বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণে প্রভু দিনে অবসানে, ঘরের আইল হর শীতে, করিয়া ভোজন পান সুখে শয্যায় শয়ান, বিষ্ণুপ্রিয়া আইল তুরিতে, চরণ কমল পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বইসে, নেহারায় কাতর বয়ান, হৃদয় উপর থইয়া বান্ধে তু ভুজলতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণ। কত সুন্দর ভাষা বলছে যে হৃদয় উপরে থইয়া বান্ধে ভুজ লতা দিয়া। ভুজ মানে হচ্ছে হাত, হাতকে লতার সঙ্গে তুলনা করেছে। মহাপ্রভুর পা দুটো নিজের বুকে রেখেছেন, দিয়া হাত নামক লতা দিয়ে সেই পাগুলোকে আঁকড়ে ধরেছে। ধরে জিজ্ঞেস করছে তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো? কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প যে আমি জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য সবাইকে ছাড়ব। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার আর কি আছে, তার তো কেউ নেই। সে তাই জন্য বুকের মধ্যে নিয়ে প্রিয় প্রাণনাথের চরণ, তার স্বামীর চরণ বুকে ধরে আছে। দু নয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চির, চরণ বইয়ায় পরে ধারা, চেতন পাইতে চিতে, উঠে প্রভু আশ্চম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়ার পুছে অভিপ্রায়া। মহাপ্রভুর চরণ বুকে নিয়ে খুব কাঁদছে, পা টপকে টপকে জল পড়ছে। মহাপ্রভু তখন ধরপড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করছে আরে তুমি কাঁদছো কেন, তুমি কেন কাঁদছো? মোর প্রিয় প্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ দেবী ইহার উত্তর। তুমি আমার প্রিয়া, তুমি আমার প্রিয়সী, তুমি কেন কাঁদছো, কি হয়েছে? মুখের চিবুকটা ধরে, চিন্তা করেন, জাস্ট ইমাজিন করেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের চিবুকটা ধরে আদর করে জিজ্ঞেস করছে কি হলো, তুমি কাঁদছো কেন? স্বামী যেমন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, তো জিজ্ঞেস করেছে কি হয়েছে, তুমি তার উত্তর দাও। থুইয়া উরু উপর চিবুক দক্ষিণ কর, পুছি কিছু মধুর অক্ষর। তখন মহাপ্রভু উরুর উপর, জাঙের উপরে মুখটা রেখেছে, রেখে খুব কান্না করছে কোনো উত্তর না দিয়ে। কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিদরিয়া যায় হিয়া, পুছিতে না কহে কিছু বাণী, অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহ নাহি সন্নিধান, নয়নে ঝরায় মাত্র প্রাণ। কোনো উত্তর নাই, বারবার মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছেন কি হয়েছে, কাঁদো কেন? উনি কিছু বলছেন না। কেন কিছু বলছেন না? ভয়ে, আতঙ্কে। আমি যেটা শুনেছি এটা হয়তো সত্যি, আর এই সত্যি কথাটা যদি আমি স্বামীর মুখ থেকে শুনি, আমার হৃদয়ে আরো বড় বাজ পড়বে। না পারছে গিলতে, না পারছে উগলাতে, না পারছে কিছু করতে, এরম এক অবস্থায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী রয়েছেন। পুনঃ পুনঃ পুছে পুহু, সুমতি না দেয় তহু, কান্দে মাত্র চরণ ধরিয়া, প্রভু সব কলা জানে, পুছে না না বিধানে, অঙ্গ বাসে বয়ান মুছিয়া। বারবার মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছে এই বলো না কি হয়েছে, কেন কাঁদছো রাত্রিবেলা এসে? বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে তুলেছে, জাং থেকে মুখটা তুলেছে, তুলে বস করিয়েছে, দিয়ে নিজের উত্তরীয় দিয়ে চোখের এই যে জল গড়িয়েছে গালগুলো মুছিয়ে দিচ্ছে। মহাপ্রভু বিভিন্ন ছলাকলায় তাকে জিজ্ঞেস করছে, নানা রঙ্গ পথরাব, কাঁদিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথার পাষাণ মাজারে, প্রভুর ব্যগ্রতা ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে। মহাপ্রভু যখন নাচতো বন্দা ধরে আছে, তোমাকে বলতে হবে তুমি কেন কাঁদছো। মহাপ্রভু কিন্তু সব জানে, তিনি স্বয়ং ভগবান, প্রত্যেকের হৃদয়ের কথা তিনি জানেন। কিন্তু তবু স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি কতটা ভালোবাসা, এটা অনুভব করার জন্য তিনি বারবার স্ত্রীকে উটকাচ্ছেন, কি হয়েছে বলো, কি ব্যাপার, কি কেস। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গদগদ স্বরে, মানে খুব কান্না করলে মুখ দিয়ে বা গলা দিয়ে ভালো স্বর বেরোয় না, কাঁপা কাঁপা স্বর বেরোয়, সেই কাঁপা কাঁপা স্বরে বিষ্ণুপ্রিয়া বলছেন, শুনো শুনো প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। বলছে হে প্রাণনাথ, তুমি আমার মাথায় হাত দাও, দিয়ে সত্যি কথা বলো তো, তুমি কি সন্ন্যাস করবে? লোকের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না,
পাড়ার লোক দেশের লোক সবাই বলেছে বিশ্বাস হচ্ছে না, স্বামীর মুখ থেকে শুনতে চাইছে। তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো, তুমি কি সন্ন্যাস করবে? লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া, অগ্নিতে প্রবেশও আমি। লোকের মুখে শুনছি, যদি এটা সত্যি হয় আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ ত্যাগ করব। তো লাগি জীবন ধন রূপ নব যৌবন, বেশ বিলাস ভাব কলা, তুমি যবে ছাড়ি যাবে কি কাজ ছাড় জীবে, হিয়া পরে যেন বিষ জ্বালা। একটা মেয়ে সুন্দর করে কেন সাজে? অ্যাকচুয়াল আধুনিক যুগের মহিলারা জানে না যে সাজগোজ কার জন্য। এখন আধুনিক যুগের মেয়েরা সাজগোজ করে পাড়ার ছেলেদের জন্য। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলো, চরম সত্যি, চরম সত্যি। কথাটা শুনতে হয়তো খুব খারাপ লাগছে। দেখবেন এই যে ম্যাক্সি, এটা স্বামী ছাড়া কারোর সামনে পরা উচিত নয়, কিন্তু মেয়েদের এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে ম্যাক্সি পরে ফুলতলা কলতলায় যাওয়া। তাও আবার কি বলে সামনে যেটা না অন্যা অন্যা ছাড়া, তাহলে এটা কেমন দোষের অসভ্যতামও বলেন? আমি কি দেখাতে যাচ্ছি লোককে? আমি এর থেকে বেশি বলছি না, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি করতে যাচ্ছি। তার মানে শাস্ত্র বলে স্বামীকে খুশি করার জন্য নিজের সাজগোজ করো, আর বাড়িতে থাকবে পোড়ামুখীর মতো, আল খাল্লার মতো একটা ম্যাক্সি পরে, না চুনা জড়ানো, না টিপ দেওয়া, না কিছু। আর যখনই পাড়ায় খেতে যাবে দেওরের বিয়েতে, বা বা সাজের বাহার কি, তাহলে সেজে গুজে কাকে দেখাতে যাচ্ছি? পাড়ার লোককে। এই জন্যই এই যুগের মেয়েরা এরকম নোংরা হচ্ছে। এখন ছেলেদের যে দোষ নেই তা নয়, তারা ধোয়া তুলসী পাতা নয়, কিন্তু তবু এটা যেহেতু পুরুষ শাসিত সমাজ, মহিলাদের সবসময় কিন্তু সেইভাবে আচরণ করে চলা উচিত। আজকে আমরা কি করছি বলেন? আজকে বাড়ির বউয়েরা আসছে, শ্বশুর শাশুড়ির মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে চলে যাচ্ছে, হাওয়াই চপ্পল পরিয়ে মাথা মাথা চলছে। এ বাড়িতেই হতো, আমি বলেছি। আমার লজ্জা নাই, আমি লোকের বাড়ি আসলেও যে ছেড়ে বলবো তা নয়। সে গলায় মালা দিচ্ছে 50 টাকার বলে তেল মেরে বলবো লক্ষ্মীকে, তা নয়। কিন্তু ভুল দেখেছি যার, আমি তাকেই বলেছি এটা রাধারানী রান্নাঘর। তুমি এমন কিছু নায়িকা এসে যাওনি যে রাধারানী রান্নাঘরে ফটাং ফটাং করে জুতো পরে ঘুরবে। এটা ভগবানের মন্দির, এর সামনে জুতো পরে ঘুরবে সাহস কে দিয়েছে? জুতো বাইরের কত নোংরা নিয়ে আসে, সেটা বাইরেই রাখা উচিত। তা না পরে আমরা বেডরুমে পর্যন্ত জুতো পরে ঢুকে পড়ি। শীতকাল হলে তার কথা নাই, এত ঠান্ডা লাগে। বরফের দেশে নেই কিন্তু আমরা। আজকে এ বাড়ি বলে নয়, সব বাড়িতে এরকম চলছে। 100টার মধ্যে 99টা বাড়িতে এরকম চলছে। হয়তো আপনারা এরকম ভুল করেন, তাই না? চিন্তা করে দেখেন। মোজা পরেই বাথরুম চলে গেল, সেই মোজা পরেই রান্নাঘরে গেল, ঠাকুর ঘরে ঢুকলো। উনি কি করে? হাই চপল পরে চলে যায়। আমাদের সিনিয়র ভক্তদের দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত। সিনিয়র ভক্তরা কি এরকম আচরণ করে? যদি করে তাকে প্রশ্ন করুন, প্রভু আপনি যে আচরণটা করলেন এটা কি আমি করলেও করতে পারি? তাহলে সে বলবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। প্রশ্ন করতে হবে, বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন করতে হবে। গীতাতে বলছে 4th অধ্যায়ে 32 নম্বর শ্লোকে। কি বলছে শ্লোক? সব ভুলে গেছে। কি বলছে গো? পরিপ্রশ্ন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানী না তত্ত্বদর্শী। সামনেটা মনে পড়ছে না? তদ্বিদ্ধি পানিপাতেন পরিপ্রশ্ন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানী না তত্ত্বদর্শী। করছেও না, আর কেউ ক্লাসে যাচ্ছেও না। আমি জিজ্ঞেস করলাম এখানে লিডারদের যে আপনাদের এখানে কেউ পরবর্তীতে দীক্ষার জন্য রেডি হবে বা প্রচারের জন্য শিখবে? দেখি প্রভু, কেউ আলাদা করে স্পেশালি শিখবো না, জানবো না, শুধু টাইম কাটানোর জন্য বেড়াতে আসবো। মকির ঘরে হয়তো একটু প্রসাদ পাবো, আর একটু ইনভার্টার আছে, কারেন্ট চলে গেলো পাখার নিচে বসবো, দুটো ভগবানের কথা শুনবো, ঘর চলে যাবো। শেখার আগ্রহ কোথায় আমাদের মধ্যে বলেন? দীক্ষা হয়ে গেছে মনে একটা করে লাজ গুজি গেছে, আর ইনা মাতাজিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, সব জানতা যুধিষ্ঠির এখন সব জানে। আর পালের তো বলে লাভ নাই। আমরা শিখবো না, যাবো না, আর কাউকে শেখাবো না। নিজেরা না শিখলে জুনিয়রদের শেখাবেন কি করে? যে নতুন ভক্তরা আসছে তারা তো আপনাদের কাছ থেকে দেখে শিখবে। আজকে বিষ্ণুপ্রিয়া যে আচরণটা করছে, আমরা কি আচরণ করছি বলেন তো? আমরা কি করছি?
আজকে প্রতিটা জায়গায় গিয়ে আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়, তোমরা মায়ের জাত, তোমরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসো। আরে বুড়িরাই দেয় না তো ছুকরি রাখি দিবে? এটা তো একটা শিক্ষা, এটা একটা শিক্ষা। রাধারানী সেই শিক্ষা দিচ্ছেন। দেখুন, রাধারানীর কোনো ছবিতে ঘোমটা ছাড়া দেখতে পাবেন? কোনো ছবিতে পা দেখতে পাবেন? বছরে একদিন দেখায়, তাও কয়েক মুহূর্তের জন্য। সারাদিন যে ঠ্যাং বার করতে বসে তা নয়, কয়েক মুহূর্তের জন্য। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি। যাই হোক, তিনি তখন বলছেন যে আমার সমস্ত সাজ, আমার সমস্ত কিছু আনন্দ তো তোমাকে ঘিরে। তুমি যদি আমাকে ছেড়ে এই সংসার থেকে চলে যাও, তখন আমার সাজ পোশাক আমার কাছে বিষ হয়ে দাঁড়াবে। স্বামী থাকলে একটা মেয়ে সেজে গুজে নেল পালিশ আর সব কি বলে লিপস্টিক হেনাতেনা লাগিয়ে ঘুরলে কেউ কিছু বলবে না। আর স্বামী মরে যাওয়ার পরেও যদি এরকম ফ্যাশন মারে, লোকে কি বলবে? খারাপ বলবে। খুব নর্মাল ড্রেসে থাকতে হবে। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলছেন, তুমি যাবে ছড়ি যাবে, কি কাজ এ ছাড়ো জীবে, হিয়া পড়ে যেন বিষ জ্বালা। ধিক যাও মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে, শিশির কুসুম যেন সুকমল চরণ, পরশিতে ডর লাগে ইথে। তুমি তো আমার কথা শুনবে না, তুমি নিশ্চয়ই চলে যাবে, যখন ঠিক করে তো চলে যাবেই, আমার কথা কেন শুনবে? তবে একটা কথা তোমার চরণে নিবেদন করি, আমি জানি তুমি খালি পায়ে হাঁটতে পারো না। স্ত্রী স্বামীর সবকিছুই জানে পায়। তুমি খালি পায়ে হাঁটতে পারো না, খালি পায়ে হাঁটতে তোমার পায়ে বড় লাগে। সন্ন্যাসী হলে তোমার তো আর চামড়ার জুতো বা অন্য কোনো জুতো ব্যবহার করতে পারবে না। খালি পায়ে হাঁটতে গেলে তোমার পায়ে যদি প্রচুর লাগে, তখন তুমি কাকে বলবে? তাই না? ভূমিতে দাঁড়াও যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে, সিঞ্চিয়া পরয়ে সব গায়ে, অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোনখানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙা পায়। তুমি যখন বন ঝোপ দিয়ে হেঁটে যাবে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবে, কাঁটা যখন তোমার পায়ে ফুটবে, তখন কে বার করে দেবে সেই কাঁটা? এতদিন তো পায়ে কাঁটা ঢুকলে তুমি আমার কাছে এসে বলতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পায়ে আমার কাঁটা ঢুকেছে, একটু সেফটি পিন দিয়ে উঠকে বার করে দাও তো। আমরা বলি না পায়ে কাঁটা ঢুকলে, যে দেখো দেখি আমার নুয়ে দেখতে পাচ্ছি না, পায়ের নিচে কাঁটাটা একটু বার করে দাও। এখন তুমি সন্ন্যাস হলে তুমি তার নিজের স্ত্রীকেও কাছে রেখে বলতে পারবে না যে আমার পায়ে কাঁটা বার করে দাও, তাহলে তখন তোমার পায়ের কাঁটা কে বার করবে? বারবার মনে করাচ্ছে। সুধাময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম ঘর্ম বিন্দু, অলপ আয়সে মাত্র দেখি, বরিশা বাদল বেলা, ক্ষণে বাড়ি ক্ষণে খরা, সন্ন্যাস করণ মহাদুখী। একটু গরম করলে তোমাকে পাখার বাতাস করতে হয়, না হলেই তোমার ফর্সা মুখের উপর ছোট ছোট ঘামের বিন্দু এসে উপস্থিত হয়। আমি তখন গামছা করে তোমার ঘাম মুছিয়ে দিই আর তোমাকে পাখার বাতাস করি। তুমি সন্ন্যাস হলে কে তোমায় এগুলো করবে? স্ত্রী বলছে বারবার, চিন্তা করেন। হুম, তোমার তোমার চরণে বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ করো কারো ঠাঁয়, ধর্ম ভয় নাহি তোয়া, শচী বৃদ্ধ আদমরা, কেমনে ছাড়িবে হেন মায়। আমি তো তোমার চরণতলে সারা জীবন নিজেকে ফেলে রেখেছি, কেমন করে তুমি আমাকে পায়ে করে ঠেলে দিয়ে তোমার বৃদ্ধ মাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে? তুমি বলো। মুরারি মুকুন্দ দত্ত, হেন সব ভকত, শ্রীনিবাস আর হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্য সাধি, কেমনে বা করিবে সন্ন্যাস। এইসব ভক্তদের নাম বললো। তোমার কত প্রিয় বন্ধু বান্ধব, তোমার কত প্রিয় পারিষদ বর্গ, তুমি এদের ছেড়ে কি করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে? তুমি প্রভু প্রেম রাশি, জগজনে হেনবাসী, বিপরীত চরিত আশয়, তুমি দেশান্তর যবে, শুনিলে মরিবে সবে, আর যে অপযশময়। তুমি যখন দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে, এই সমস্ত লোক তোমার বিরহে এমনি মরে যাবে। তাহলে তুমি মোবাইলটা কাছ থেকে সরান, হ হ করছে।
তিনি আরো বলছেন, কি কহিব মুই চার, মুই তোর সংসার সন্ন্যাস করহ মোরে ডরে, তোমার নিছনি লইয়া মরময়ী বিষ খাইয়া সুখে নিবাস হব নিজ ঘরে। তুমি সন্ন্যাস যাওয়ার পূর্বে এক কাজ করো, আমাকে কিছুটা বিষ খাইয়ে দাও। তোমার হাতে দেওয়া বিষ খেয়ে তোমার চরণ তলে পরে আমি আগে দেহত্যাগ করি, তারপরে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করো। তার ফলে তোমাকে হারানোর যন্ত্রণা আমাকে আর ভোগ করতে হবে না। কার বাজছে ফোন? বন্ধ করেন না, জোর করে ঢুকে দেন না বন্ধ হলে। প্রভু না যাই দেশান্তরে, কহ নাহি এ সংসারে, বদন চাহিতে পরে হিয়া, কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরম ব্যথা, কান্দে মাত্র চরণ ধরিয়া। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কি করলেন? তার চরণ দুটোকে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন আর বললেন, তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। যেমন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আবদার করে, সেইভাবে চরণ জড়িয়ে ধরে বারবার প্রার্থনা করছে। শুনি বিষ্ণুপ্রিয়ার বাণী, তবে সেই গৌরমণি হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে, বসনে মুছিয়া মুখ করে নানা কৌতুক, মিছা দুঃখ না ভাবিও বলে। আর সব ফোনগুলো এখনই আসবে, সাইলেন্ট করে রাখুন না। তখন হাসতে হাসতে কি করলেন? গৌরমণি অর্থাৎ গৌরচন্দ্র কি করলেন? বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কাছে ডাকলেন, কাছে নিলেন, নিয়ে তার বসন দিয়ে মানে উত্তরী দিয়ে গালগুলো ঠোঁটগুলো সব মুছিয়ে দিয়ে বিভিন্ন কৌতুক করলেন। হতে পারে গাল ধরে একটু আদর করলেন, কি নাকটা ধরা, হতে পারে স্বামীর কোনো আদর তিনি করলেন। করে কি করলেন? তাকে তাকে বলতে লাগলেন, তুমি মিছা দুঃখ করছো বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া, এ কথা কেবা কহিল তোকে? একটু ম্যানেজ করতে হবে এখন, ওই জন্য বলছে, তোকে কে বললো যে আমি তোকে ছেড়ে সন্ন্যাস করো? কিন্তু যাবেই। এখন বইয়ের অবস্থা যেহেতু খুব খারাপ, কান্নাকাটি করে একদম অবস্থা, আমাকে বিষ দাও, আমি খেয়ে মরে যাবো, তোমাকে ছেড়ে যাবো না। এই পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করতে হবে। তাই বলছে, আমি সন্ন্যাস করবো, তোকে এই কথা কে বললো? কে বললো তোকে? আর কি বলছে? যে করি সে করি যাবে, তোমারে কহিব তবে, এখনো না মরম ইচ্ছা শোকে। আর যদি আমি কোনোদিন সন্ন্যাস করি, গ্রহণ করি, তোমাকে বলে যাব না? অবশ্যই তোমাকে বলে যাবো। তুমি কেন মিছা শোক করছো এখন থেকে লোকের কথা শুনে? কিন্তু সে যাওয়ার দিন ঠিক করে ফেলেছে, ডেট ফিক্সড হয়ে গেছে, চলে যাবো, বুঝেছেন? ইহা বলি গৌর হরি, অশ্লেষ চুম্বন করি, নানা রস কৌতুক বিহারে, অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা, বিষ্ণুপ্রিয়া তু শির প্রকারে। এই বলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে চুম্বন করলেন, করে তাকে ঠান্ডা করলেন, করে কাছে নিয়ে তাকে বক্ষে আলিঙ্গন করলেন। বিনোদে বিলাস রসে হই গেল রজনী শেষে, পুনঃ কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া, হিয়ার আগুন আছে তে করুণ পুছে, পুনঃ পুছে প্রিয় পাননাথ মুখ চাইয়া। কিন্তু ঘর পোড়া গরু তো সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, মনের মধ্যে একটা ভয় আছে। হামরাত পেরিয়ে গেছে, মাঝরাতের সময় আবার তার প্রাণনাথের মুখটা পাশে শুয়ে আছে, আজকে আর রাতে ঘুম ধরেনি, দিদিটা বলি না, মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার দেখছে। আর কি করছে? প্রভু কর বুকে দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, মিছানা কহিও মোরে। প্রভু কর বুকে দিয়া, মহাপ্রভুর হাত নিয়ে নিজের বুকে রেখেছেন, রেখে বলছেন, আমাকে সত্যি করে বলো, মিছা না কহিও ডরে, হেন অনুমান করি যত কহ চাতুরি, পালাইবে মরে অগোচরে। তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করে আমি যদি একবার একটু ঘুমিয়ে যাই, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? মানে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুম ধরছে, যদি ছেড়ে চলে যায়, একবার যদি চোখ বন্ধ করে চলে যায়, জেগে বসে আছে, হাতটা ধরে বুকের কাছে রেখেছে, নড়াচড়া করলে তাহলে বুঝতে পারবো ঘুম ভেঙে যাবে, এরকম করে বলছে। তুমি নিজ বসে প্রভু, পরবশ নহ কভু, যে করহ আপনার সুখে, সন্ন্যাস করিবে তুমি, কে বলিতে পারি আমি, নিশ্চয় করিয়া কহ মাকে। আমি জানি তুমি হচ্ছে কি, তুমি হচ্ছে স্বরাট স্বাধীন পুরুষ,
ভগবান স্বরাট স্বাধীন পুরুষ, তার উপরে কারোর কথা চলে না। তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞেস করেছো, তোমার মাকে বলেছো? এ বল শুনিয়া বহু মুচকি হাসিয়া লহু, কহে শুনো মোর প্রাণ প্রিয়, কিছু না করিতে চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে, সাবধানে শুনো মন দিয়া। তখন মহাপ্রভু হাসতে, মুচকি মুচকি হাসছে, মানে মাকে তো আমি এর আগেই সন্ধ্যাবেলাতেই ইঞ্জেকশন মেরে দিয়েছি। হ্যাঁ, মাকে তো আগে বলেছি, সে তো পাগলিনীর মতো অবস্থা, তাকে এই রূপ দেখিয়েছি, সে কি বলবে কি ঠিক কি ভুল আর খুঁজে পায় না, একদম পুরো মা পুরো পাথর হয়ে গেছে, বুঝেছেন? এবারে তখন মুচকি মুচকি হেসে বুঝতে পেরেছে এবারে রুগী লাইনে এসেছে, ইঞ্জেকশন এবার পড়বো। বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তখন তাকিয়ে তিনি বলছেন, জগতে জাতক দেখো, মিছা করি সব লেখো, সত্য এক সবে ভগবান, সত্য আর বৈষ্ণব, তাবিনে যতক সব, মিছা করি কর ভগবান। জগতে কেবলমাত্র দুটো জিনিস সত্য, এক ভগবান সত্য, আর দুই ভগবানের ভক্ত সত্য, বৈষ্ণব সত্য। এছাড়া জগতে যা আছে সব মিথ্যা। চিন্তা করেন, এই জগতে যা আছে সব মিথ্যা। সম্পর্ক বলেন, সত্যি এই জীবনে আপনারা স্বামী স্ত্রী, পরের জীবনে কে কি হবেন কোনো গ্যারান্টি আছে? আগের জীবনে কে কথা ছিলেন কোনো গ্যারান্টি আছে? আছে কি? কিন্তু আপনি যদি বৈষ্ণব হন, কেন সত্য? বৈষ্ণব বলে আপনি মারা যাবেন, মারা গিয়ে ভগবত ধামে যাবেন, নিত্য স্বরূপে আপনি বিরাজমান হবেন। আর আপনার স্বামী বা আপনার স্ত্রীও যদি বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী হয়, সেও দেহত্যাগ করার পর নিত্য স্বরূপে গোলক বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে গিয়ে কি বলবে খোকা বাবু, কি বলবে? কি বলবে? আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরিয়ে দেবে, বলবে কিনা? কিছু করার নেই। আর তা না হলে কিন্তু কি হবে? তা নাহলে অনেক সমস্যা। তা না যে কার হাত ধরবে আর কাকে ধরে টানবে বোঝা খুব মুশকিল। ওই জন্যই এই জগতে ভগবান সত্য আর বৈষ্ণব সত্য। মহাপ্রভু বললেন, মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা যত বলি, পরিণামে কেবা কাহার, শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর তো কুটুম্ব নাহি, যত দেখো এ মায়া তাহার। প্রকৃত কুটুম কে? এই জগতে প্রকৃত কুটুম হচ্ছে ভগবান। এছাড়া যারা যেখানে আছে এরা কেউ কুটুম্ব নয়, এরা শুধু চুষতে এসেছে। লক্ষ্মীবাবুর শালি খারাপ ভাববেন না আবার, এটা প্রকৃত বাস্তব। প্রভুপাদ বলছেন, আপনি চিন্তা করেন এই জগতে আত্মীয় স্বজন এরা হচ্ছে ডাকাত এক ধরনের। আপনার বাড়িতে পকেট খরচা করাবে, ডাকাতি পড়বে পকেটে। জামাই এইছে গো, ডাকাতি পড়লো পকেটে। জামাই এলে তো আর ওই ক্যাঁট আলু আর সাদা ইয়ে খাওয়ানো যাবে না, পটল হলদে পটল খাওয়ানো যাবে না, ভালো জিনিস খাওয়াতে হবে। তাহলে এলেই পকেটে ডাকাতি পড়বে কিনা? ওই জন্য ছিল প্রভুপাদ বলছেন, এই জগতে আত্মীয় স্বজন পরিবার বর্গেরা হচ্ছে এক একটা ডাকাত, যারা নিঃশব্দে তোমার উপর ডাকাতি করে। মেটো ভাষায় অন্য কিছু বলা যায়, সেটা বলা যাবে না প্রকাশ্যে। হ্যাঁ, তো ডাকাতি করে রাখুন। এই জগতে একমাত্র আত্মীয়কে, প্রকৃত প্রকৃত আত্মীয় হচ্ছে ভগবান। যে কি করে এখানে মহাপ্রভু বলছেন, শুনেন এখানে কি কত সুন্দর বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর তো কুটুম্ব নাহি, যত দেখো মায়া তাহার, কিবা নারী কিবা পুরুষ, সবারই সে আত্ম এক, মিছা মায়া মধ্যে রহে দুই। একটা পুরুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে, একটা নারীর মধ্যে যে আত্মা আছে। আত্মার কখনো লিঙ্গ আছে নাকি? লিঙ্গ আছে? পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ, এটা ছেলের আত্মা মেয়ের আত্মা? আত্মাই আত্মা, আছে কি না? কোনো প্রকার ভেদ আছে কি? নেই। সে কথাই তিনি বলছেন, কিবা নারী কিবা পুরুষ, সবারই সে আত্মা এক, মিছা মায়া বদ্ধে রয়ে দুই। শ্রীকৃষ্ণ সবার প্রতি, আর সব প্রকৃতি, এ কথা না বুঝয় কেউই। ভগবান হচ্ছেন সবার স্বামী। আমরা যতগুলো আছি আমরা হচ্ছে একটা আসামি, এগুলো স্বামী নয়, সবকটা আসামি। এই আসামিটাকে লাইনে আনতে কত মাথার ঘাম পড়লো, কত বছর পড়লো? 20 বছর। তাহলে 20 বছর মানে সশ্রম কারাদণ্ড হলো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে 14 বছর। তার থেকে বেশি কারাদণ্ড ভোগ করতে হলো কিনা এই আসামিটাকে লাইনে আনতে? এই চেয়ারে বসা আসামিটাকে লাইনে আনতে এর কতদিন টাইম লেগেছে
আরেক দিন এই আসামিটাকে লাইনে আনতে আমার ঘরের লোকের টাইম লেগেছে, তারও একটা আছে, এই একটা আসামি একে লাইনে আনতে টাইম লেগেছে। তাহলে এগুলো স্বামী নয়, এগুলো প্রকৃতপক্ষে আসামি। এখন আপনাদেরও যেগুলো আসে না সেই আসামিগুলোকে লাইনে আনতে চিন্তা করেন। আসামির মতো তারা হচ্ছে, নিষ্ঠুর হচ্ছে। কেন কৃষ্ণ ভজনা করছো? কৃষ্ণই তোমায় খেতে দেবে? কৃষ্ণই তোমার সব? হ্যাঁ, কৃষ্ণই সব। তিনি হচ্ছেন জগৎ স্বামী। তুমি তো লোক দেখানো আমার এক জীবনের স্বামী, পরের জীবনে তুমি কোথায় কার গোয়ালে বাঁধা থাকবে কোনো গ্যারান্টি আছে নাকি? হ্যাঁ, পরের জীবনে আমি কার গলায় মালা দিয়ে 7 পাকে ঘুরবো তার কোনো গ্যারান্টি আছে নাকি? কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু ভগবান আমার সব সময়ের জন্য স্বামী। সেই জন্য মহাপ্রভু তার স্ত্রীকে বলছেন, এই কথা কেউ বুঝে না। রক্ত রেত সম্মিলনে জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে ভূমে পড়ে হইয়া আগে আন, বাল যুবা বৃদ্ধ হইয়া নানা দুঃখে কষ্টে পাইয়া দেহ গেহে করে অভিমান। আমাদের এই শরীর মলমূত্র বিষ্ঠার মিশ্রণ, বলেন আছে কিনা? এক সুন্দরী নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা ছেলে তাকে দেখে খুব ভালো লেগেছে, তাকে বলেই ফেললো আমি তোমায় কি ভালোবাসি, তোমাকে আমি একা পেতে চাই, কত কথা আছে, কত আলাপ আলোচনা আছে। মেয়েটিকে বললো এসো আমার বাড়িতে একদিন এসো, ফোন করে ডাকবো, আমার ঘরে যেদিনে কেউ থাকবে না। তারা বাপ মা কাকা গেছে বিয়ে ঘর, ডেট হয়েছে, বিয়ে ঘর গেছে। মেয়েটা সেই ছেলেটাকে ফোন করে ডেকেছে, কই গো প্রাণনাথ আসো, আজকে আমার বাড়িতে কেউ নাই, দুজনে একসঙ্গে গল্প কথা আনন্দ কত কি হবে। ছেলে তো একদম প্যান্টুলুন গলিয়ে নিয়ে, হ্যাঁ, টেরি ফেরি বাগিয়ে সেন্ট গায়ে মেয়েকে হাজির। কলিং বেল টিপেছে, যেমনি দরজা খুলেছে একটা পাতলা শিরশিরে রোগা হাড় বেরোনো একটা মেয়ে, উকি মেরে দেখছে, হ্যাঁ ওইটা সেই মেয়েটা কই? বলছে কেন চিনতে পারছো না? আমি তো। ও তুমি মানে? আমি যে মেয়েটাকে ভালোবেসেছি, সে কত সুন্দর দেখতে, কি সুন্দর গায়ের রং, কি সুন্দর তার চেহারা, আর এই কোথায় ঘাটের মরার মতো মেয়ে, একে কে পছন্দ করবে? বললো আচ্ছা তুমি সেই সুন্দর চেহারাটাকে খুঁজছো তো, এসো এসো। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একটা বড় ডাবাতে পেচ্ছাপ পায়খানা বমি করে রেখেছে, দেখালো ওইটা। কেন না, বাবা মা চলে যাবে খবর শুনে মেয়েটা 7 দিন ধরে জোলাপ খেয়েছে, 7 দিন ধরে পায়খানা বমি হয়েছে। এবার বলেন 7 দিন ধরে পায়খানা বমি হলে আর কারুর গাল এরকম থাকবে ফুলে? একদম ঢুকে যাবে। 7 দিন ধরে পায়খানা পেচ্ছাপ করেছে একদম পাতলা জলের মতো, যা করেছে দাবাই করেছে, তাহলে গাল ফোলা কি সুন্দর রূপ সে পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, এখন হাড়গোড় বেরিয়ে আছে। তাই সেই সুন্দর রূপটাকে দেখানোর জন্য ডাবার কাছে নিয়ে গেছে মহাপ্রভু। তাই বলছেন যে মলমূত্র বিষ্ঠার সম্মিলন হচ্ছে এই দেহ, জন্ম হচ্ছে একটা অস্বাস্থ্যকর স্থানে, জন্ম হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর স্থানে, সেই নিয়ে তারা কত গর্ব করে, কত গর্ব করে। এখানে বলছে কত সুন্দর লাইন, রক্ত রেত সম্মিলনে জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে। আমরা প্রত্যেকেই প্রসব হয়েছি, মাতৃদ্বার দিয়ে প্রসব হয়েছি, ঠিক আছে, যে স্থান খুব নোংরা জায়গা, প্রত্যেকেই সেই স্থান দিয়ে প্রসব হয়েছি। তাই এখানে বলছে জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে, পায়খানা পেচ্ছাপ যে রাস্তায় বেরোয় সেই রাস্তা দিয়ে সে প্রসবিত হয়েছে। ভূমে পড়ে হইয়া আগলান, মাটিতে যেমনি জন্ম নিল তার কত কেরামতি হলো। বাল যুবা বৃদ্ধ হইয়া, প্রথমেই বালক হলো, তারপরে যুবক হলো, তারপরে বুড়ো হলো, শরীরে 6টি পরিবর্তন হলো, বুড়ো হয়ে গেল। নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া, সারা জীবনে কত দুঃখ কষ্ট পেল, পেয়ে কি হলো? দেহে গেহে করে অভিমান, শরীরে মনে কত অভিমান, চিন্তা করুন কত অভিমান। আমাকে উল্টো কথা বলেছে, আমাকে রাগ করেছে, আমাকে টোন মেরেছে, আমাকে গালিগালাজ করেছে, কত অভিমান করি দেহ সম্বন্ধ নিয়ে। বন্ধু করে জারি পালি তারা সব দেয় গালি, এই জীবনে যাদের বন্ধু মনে করি তারা গালি দিবে। যতদিন মদ খেয়েছো ততদিন গোটা পাড়ার লোক তোমার বন্ধু, লক্ষ্মীর মতো লোক নাই। আর যেমনি ঘা ছাড়ি দিয়েছ, ব্যাস পেছনে আঙুলে কাটি দিতে লোকে শেষ নাই, চলছে। অভিমান বৃদ্ধকালে বঞ্চে, শ্রাবণ নয়ন অন্ধে বিষাদ ভাবিয়া কান্দে, তবু নাই ভজয় গোবিন্দে। জীবনে প্রচুর দুঃখ পায়, 2 চোখে কত জলের ধারা বয়ে যায়, তবু তারা গোবিন্দের ভজনা করে না। লোকে দেখুন কত কষ্ট পাচ্ছে, এই কষ্টের কারণ কি কেউ খুঁজছে না। প্রত্যেকটা মানুষ দেখুন
কেউ খুঁজছে না যে আমার দুঃখের কারণ কি, কষ্টের কারণ কি, খুঁজছে না। এর প্রকৃত কারণ কি, কৃষ্ণকে ভুলে থাকার জন্য আজ আমার এই শাস্তি, এই কষ্ট, সেটা কেউ মনে করছে না, কেউ চিন্তা করছে না যে আমি কৃষ্ণকে চিন্তা করি, কৃষ্ণ সেবা করি, সেটা ভাবছে না। দুঃখ পাচ্ছে, কাঁদছে, আবার সেই এক কাজ করছে। কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে, মায়া বন্ধে পাশয়ে আপনা, অহংকারে মত্ত হইয়া নিজ প্রভু পসরিয়া, শেষে মরে নরক যন্ত্রণা। যে জন্য এই জগতে আসলাম সেই কাজ আমরা করলাম না। নিজের প্রভুকে ভগবান পসরিয়া মানে তাকে উপেক্ষা করিয়া, ভগবানকে উপেক্ষা করে কি হলো, কপালে জুটল নরক যন্ত্রণা, জুটল। তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ হিয়া, তোমার নাম হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করো হিয়া, হিয়া মানে হচ্ছে দেহ। মিছা শোক না করা উচিত, অযথা শোক করো না। এ তোর কহিনু কথা দূর করো আনো চিন্তা, মন দেহ কৃষ্ণর চরিতে, তোমার মন তোমার শরীর তুমি কৃষ্ণকে অর্পণ করো। কোন স্বামী বলবে, বলেন তো, কেউ বলবে আমাকে ভালোবাসতে মানে ভগবানকে ভালোবাসো? মায়েদের বলে, স্বামীরা বলে, পাগল নাকি? ভালোবাসা তো দূরের কথা, খেতে দিতে একটু দেরি হলে ঝাঁটা মারার উপক্রম করে, আর আপনি ভালোবাসা বলছেন, সেসব তো অনেক দূরের কেস। হ্যাঁ, এদিকে মহাপ্রভু সে শিক্ষা দিচ্ছে, তুমি নিজের শরীর নিজের মন ভগবানকে অর্পণ করো। যে জন্য তোমার জন্ম, যে জন্য তুমি জগতে এসেছ, আপনে ঈশ্বর হইয়া দূর করে নিজ মায়া, বিষ্ণু প্রিয়া প্রসন্ন চিত, দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরিল বুক, চতুর্ভুজ দেখে আশ্চম্বিত। এখন মাকে দেখিয়েছে কিছুক্ষণ আগে, এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদছে, পা ধরে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে মহাপ্রভু হঠাৎ চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে আবঝা চোখে চোখগুলো এরম করে মুছছে, আর দেখছে, আরে এ কাকে দেখছি, আমি যাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছি, যার চরণ তলে বসে আমি এত চোখের জল বাইয়েছি, এটা কি আমার চোখের সামনে চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে গেল? বুঝেছেন? এই যে বলছে দূরে গেল সব শোক আনন্দে ভরিল বুক। কারণ ভগবানকে জীবনে যদি কেউ একবার দেখে, তার আনন্দের শেষ নাই। তাতে যেই হোক, আমরা যদি জীবনে একবার ভগবানকে সচক্ষে দেখতে পাই, আর দেখবেন জীবনে আর কারোর প্রয়োজন পড়বে না। ও স্বামী ছেলে পুলে ঘর সংসার, হ্যাঁ, কুসুম জুয়েলার্স, কিচ্ছু প্রয়োজন পড়বে না। একটাই কথা, হে ভগবান, আমার জীবন সার্থক। তাই তিনি সামনে দেখছেন, তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া, প্রতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু, পড়িয়া চরণ তলে পরিণতি মিনতি করে, এক নিবেদন শুনহ প্রভু। চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছেন নিজের স্বামীকে, তবু নিজের স্বামীকে স্বামী বলে গ্রহণ করে তার পায়ের তলায় পড়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলছে, প্রভু আমার একটা নিবেদন আছে তোমার চরণে। কি নিবেদন? মো অতি অধম ছাড় জনমিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি, এহেন সম্পদ মোর দাসী হইয়াছিনু তোর, কি লাগি ভেলো অধোগতি। হে প্রভু, আমি অনেক বাজে কর্মফলে এই সংসারে জন্মেছি। ভালো কাজ থাকলে সংসারে জন্মানোর দরকার পড়ে না। এটা কারাগার। যে জেল খাটে সে কি ভালো মানুষ? সবাই তাকে খারাপ বলে মানে। তাহলে এই দুর্গা নামক দুর্গে আমরা সবাই কয়েদি। তাহলে আমরা ভালো কাজ করার জন্য এই পৃথিবীতে জন্মাইনি, খারাপ কাজ করেছি বলে আমরা জন্মেছি। তো আমরা যদি এই জীবনে সংশোধন না হই, তাহলে লোকে কি বলবে? তাই তিনি বলছেন, একটা কথা আমি তোমার কাছে জানতে চাই, তোমাকে আমি স্বামী রূপ সম্পদ রূপে পেয়েছিলাম, আমার কি এমন ভুল যে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছ? আমার কি এমন অপরাধ ছিল, কি এমন পাপ ছিল বলো? ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে উতলনি হইয়া, অধিক বারল পরমাদ, প্রিয়জন আরতি দেখি ছল ছল করি আঁখি, কোলে করি করিল প্রসাদ। মহাপ্রভু তখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে কি করলেন? নিজের কোলে তুলে নিলেন। চিন্তা করেন, নিজের কোলে তুলে নিলেন, নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে তার চোখের জল মশালেন, আর কোলে নিয়ে এইভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, কোলে রয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া,
মহাপ্রভু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, কি বলছে? শুনো দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া, যখনই যে তুমি মনে করো আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই সত্য কহিলাম দিল। আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি ঠিক, কিন্তু তুমি যখনই আমার কথা চিন্তা করবে তুমি আমাকে সামনে দেখতে পাবে, তার ব্যবস্থা আমি তোমার কাছে করে দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তাই না? কৃষ্ণ আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে শুনি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু, নিজ সুখ করো কাজ, কে দিবে তাহাতে বাদ, প্রত্যুত্তর না দিলেন তবু। তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় কাজ করো, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, তবু তুমি উত্তর দিয়ে যাও। বিষ্ণুপ্রিয়া হ্যাটোমুখী, ছল ছল করো আঁখি, দেখি প্রভু সরস সম্ভাসে, প্রভু আচরণ কথা, শুনিতে লাগায় ব্যথা, গুণ গায় এই লোচন দাসে। তখন মহাপ্রভু তাকে তার খরম এবং তার মতো একটি মূর্তি, কাষ্ঠল মূর্তি, দারুব্রহ্ম মূর্তি তাকে দিয়ে গেল, বলে এইটা এবং আমি দুজনে হচ্ছে অভিন্ন। যেটা আজও নবদ্বীপ শহরে গেলে আপনারা ধামেশ্বর মহাপ্রভু রূপে দর্শন করতে পারেন। সেখানে মহাপ্রভু রয়েছেন একা, আর সামনে রয়েছে তার সেই সেই খরম, যেগুলো তিনি তার স্ত্রীর কাছে খুলে রেখে গেছেন। যখন আমার কথা মনে পড়বে তখন এই জুতোগুলো, এই খরমগুলো তুমি নিজের মাথায় বা নিজের বক্ষে জড়িয়ে ধরবে, দেখবে আমি এই স্বরূপে তোমার সামনে আসবো। মোর প্রাণ আড়ে দ্বিজ চাঁদ নহে হয়, মদন মোহন গোরা রূপের মাধুরী, সদাই জাগিছে রূপের বালাই লই মরি। এমনে অনুমান দিন রাত্রি যায়, আগুন জ্বলিলে যেন সবার হিয়ায়, সকল ভক্তগণ একত্র হইয়া, গোরাগুণ কথা কহে মরম কান্দিয়া, শচী বিষ্ণু প্রিয়া দহে কাঁদে দিবা নিশি, 10 দিক অন্ধকার শুনে হাসবাসি। মহাপ্রভু ভোরবেলা বেরিয়ে চলে গেলেন। সমস্ত ভক্তরা বাড়ির বাইরে সারা রাত ছিল, সবাইকে বিদায় জানিয়ে মহাপ্রভু চলে গেলেন। বাড়ি থেকে একটা মরা চলে গেলে যেমন হঠাৎ করে দেখবেন কয়েক মিনিটের জন্য বাড়ির সবাই খুব চিৎকার করে কেঁদে ওঠে না? সচিমা বিষ্ণুপ্রিয়া সমস্ত ভক্তরা সেই কান্না দিতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে কান্না, পুরোজন পরিজন সোয়াদ না পায়, ছটফট করি সব নগরে বেড়ায়, হেন ওই সময় শ্রীনিবাস দ্বিজ রায়, কাতরে হৃদয়ে প্রভুর সুধায়, এক নিবেদন আছে কহিতে দাঁড়াও, আজ্ঞা পাইলে বহু শুনে মুই চলি যাও, আর যে বা পায়ে সঙ্গে চলি যাও, তোমানা দেখিলে কহা রাখিবে না জিউ, আগে তো মরিব আমি শুনো বিশ্বম্ভর, আপন অন্তরে কথা কহিল গোচর। এ বলো শুনিয়া প্রভু লহু লহু হাস, যে কিছু করিবে তাহা শোনো শ্রীনিবাস, আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাবে তারস, কহু না ছাড়িব আমি তোমার সভার পাশ। শ্রীনিবাস আচার্য বলছে, মহাপ্রভু আমি আগে দেহত্যাগ করব। মহাপ্রভু বলছে, আরে পাগল, আমি কেন যাচ্ছি? ভগবানের নাম প্রচার করার জন্য। তোমরা আমার এই দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যখনই কীর্তন করবে, আমি তোমাদের সবার মাঝে এসে যেমন নৃত্য করতাম সেইভাবে 2 হাত তুলে নৃত্য করব। তাই মহাপ্রভু আজও 3-4টে জায়গায় থাকেন। শচীমায়ের রন্ধনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, রাঘব ভবনে। শ্রীবাস অঙ্গনে কেন হয়? কীর্তন। তোমরা যখনই হরিনাম কীর্তন আরম্ভ করবে দেখবে তোমাদের মাঝে এসে আমি নৃত্য করছি। তাই মাঝখান ফাঁকা রেখে তারা কীর্তন করত, আর মহাপ্রভু সেখানে সূক্ষ্মদেহে হাজির হতেন এবং সেই কীর্তনের সঙ্গে তিনি নিত্য কীর্তন করতেন। আগে তো মরিব আমি, একথা বলল। বিশেষ তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে, নিরন্তর আছি আমি মনস্থিরে, প্রবোধন বলি তুষির তাহারে, মুরারি গুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে, হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি মন্দিরে, নিবৃতে কহে তারে দেবতার ঘরে, শোনো মুরারি তুমি আমার বচন, মোর প্রিয় প্রাণ তুমি কহিত কারণ, কহিব উত্তম কথা শোনো সাবধানে, উপদেশ কহিত হিতের কারণে। অদ্বৈত আচার্য ত্রিজগতে ধন্য, তাহাদিক বন্ধু মোর নাহি আর অন্য, আপন ঈশ্বর অংশ অখিলের গুরু, যে চাহে আপনা হিত তার সেবা করু, জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা, পরম ভকতি করি করু তার পূজা। অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন মোস্ট সিনিয়র,
তাকে তোমরা সম্মান করবে। আমি এ জগতে তার কারণে এসেছি, তাই তোমরা কোনোদিন তাকে একলা ছাড়বে না। বুড়ো মানুষ, সে আমায় বড় ভালোবাসে, আমার বিচ্ছেদে সে বড় কষ্ট পাবে। বলতে তো পারছে না, স্ট্রোক হয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে, কষ্ট পাবে, আমার বিচ্ছেদে হয়তো সে প্রাণত্যাগ করতে পারে। তাই তোমরা তাকে একটু গার্ড দিয়ে রাখবে। দেখুন, চলে যাওয়ার আগে সবাইকে গুছিয়ে বাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সবাইকে গুছিয়ে বাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি আর গদাধর পণ্ডিত গোসাই নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস রামাই জানিবে আমার দেহ এসব সহিতে, অন্তর কহিলে তারে রাখিও হিয়াতে। কেবল শুনিয়াছে মুরারি বৈদ্যরাজ, অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর পড়িল চরণে, নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাস কারণে। হরিদাস চরণে করিয়া নমস্কার, আত্মসমর্পণ বিনয় অপার। সবাই কাঁদতে লাগলো। হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর চরণে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলল, প্রভু, এই জগতে তুমি ছাড়া আমার আর কি আছে? তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি তোমার কাছে কি করে যাব? তোমায় কিভাবে পাবো? আর তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে তো আমার প্রবেশ অধিকার নয়। নীলাচল পুরীতে মুসলমান বা বিধর্মীতে ঢোকার পারমিশন নেই। তখন মহাপ্রভু বলল, হরিদাস, আমি জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে জগন্নাথের কাছে সর্বপ্রথম তোমার জন্য প্রার্থনা করব, যে তুমি যাতে আমার কাছে এসে থাকতে পারো। পরবর্তীতে হরিদাস ঠাকুর গেছিলেন, মুরারিকে প্রবোধ করিলাই বাণী, তোমার নিকট নিরন্তর আছি আমি, সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব, পরিণামে যে কহিল এই অবলম্ব। এই বলিয়া প্রভু নিজ ঘর দ্বার ত্যাগ করে, কাতর অন্তরে কথা এ লোচন গয়ে মরে। এইভাবে মহাপ্রভু তার গৃহত্যাগ করলেন এবং সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে কি করলেন? নিদয়ার ঘাট পার করে তিনি কাটোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,